स्वागत आप सभी का फिर से एक बार एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला। एक तरफ है कोको 11 और दूसरी तरफ रेहान हैस 11। टॉस जीता रेहान हैस 11 ने किया पहले गेंदबाजी करने का फैसला और सुखान खान साहब का पहला वार है छक्के के साथ। क्या स्वागत है। शॉर्ट बॉल पिछला वाला गेंद खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं ईडन गार्डन लाइक। एक और डॉट बॉल पहली बॉल ओवर बाउंड्री के बाद लगातार डॉट बॉल का नजारा पेश करते हुए 3 गेंदे 6 रन पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री के बाद लेंथ में परिवर्तन। दिवाकर का एंड काफी बेहतरीन गेंदबाज है ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा। ये शॉट बेहतर है शॉट कड़क है 4 रन मिल जाएगा। फिर से एक बार फ्रंट फुट चेक आज मसला रहा है इनके लिए। काफी बार मसला है पिछले अगर मैच को देखें अब 2 या 3 बार रेफर आया था उनमें से एक शायद नो बॉल भी हुई थी। जगत सरकार वेस्ट बंगाल में इफ आई एम करेक्ट शायद पहली बार आईएसपीएल के बाद आईएसपीएल खेलने के बाद पहली बार ग्रैंड स्लैम कटवा की सरजमी में पहुंचे हैं और निर्णय आ चुका थर्ड अंपायर का। इट्स अ फेयर डिलीवरी 10 रन। जगत सरकार सीजन 3 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईएसपीएल सीजन 3 पोर्शे 911 जीते। ये पहला इतिहास रचा वेस्ट बंगाल की सरजमी का पोर्शे जीतने वाला। पिछला सीजन भी वेस्ट बंगाल में ही आई थी मैन ऑफ द टूर्नामेंट आईएसपीएल से मगर इस बार अलग इसी वजह से था क्योंकि सबसे महंगी कार टेनिस क्रिकेट के इतिहास में ऐसा वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में रखा गया था। वहां अपने गेंदबाजी से अपने बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया था। सबसे खास बात उनकी रहती है कि उनका फिटनेस। एक और डॉट बॉल 11 बना है मगर इस ओवर में बैटल बेहतर देखने मिला है दोनों तरफ से। गेंदबाजी बेहतर हुई है बल्लेबाजी भी बेहतर हुई है मगर विकेट के पीछे पासवान हर बार बात कर रहे हैं कि कहां पे गेंदबाजी करनी है आपने। पिछला मैच जीता था वहां अंतिम बॉल तक मुकाबला गया था बातचीत हुई थी काफी ज्यादा। थोड़े से गुस्से में नजर आए थे पासवान ज्यादा दिखते नहीं है वो गुस्से में कभी। भाग गए भाग जाएंगे सिंगल मिल जाएगा यानी अभी भी इंतजार करना पड़ेगा जगत सरकार को स्ट्राइक में देखने के लिए उनके दर्शकों को। आखिरी बॉल पे आया सिंगल। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके यहां पहुंचे कि आज भी गेंदबाजी करते हम सब देखेंगे। पहला ओवर 12 रन विदाउट लॉस।
अब गेंदबाजी के लिए कौन आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। शायद प्रिंस हैंडसम तैयार हो रहे हैं। अब इस मैदान को देखेंगे आप तो फिर अलग साई वाइब नज़र आ रहा है। ऐसा आप कह सकते ईडन गार्डन कह दें आप, विम्बलडन का मैदान कहें आप, काफ़ी खूबसूरत लस ग्रीन ग्राउंड है ये फुटबॉल ग्राउंड। मगर यहाँ पे हम सब कोशिश करते हैं हर साल कि आप सब के लिए एक बेहतर क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाए। काफ़ी सारा क्लब हाउस। प्रिंस हैंडसम के सामने अरसू खान। अब एक साथ कई बार खेला है इस बार उनके सामने। आईएसपीएल का पूरा सीजन एक साथ है ये, 30 के 30 दिन एक साथ रूममेट के रूप में रहना, उनको जानना, उनके सामने नेट प्रैक्टिस करवाना। अब उनके सामने गेंदबाजी करना आसान होगा या मुश्किल ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना जानते हैं अरशु खान है उतना जानते तो प्रिंस भी है। एक दूसरे की कमजोरी को जानना और एक दूसरे के कमजोरी के खिलाफ वार करना आसान होता नहीं है। उनकी ताकत को भी आप जानते हैं, उनकी कमजोरियों को भी आप जानते हैं। जब पिछला मैच जीता था हाइस 11 ने, काफी बड़ा टोटल था, वहां से चीज करते हुए हम सब ने देखा था। वहीं अगर बात करें कोको 11 की तो इसने भी क्लोज मैच जीता था, इसने 6 में 7 नहीं बनाने दिया था। और वहीं अगर बात करें हाइस 11, आखिरी ओवर में 17 बना लिया था। तो दोनों टीम बेहतर लड़के आई है। अब ऊंची तो गई है, अब दूरी कितनी चाहिए उतनी प्राप्त कर ली है। लगातार 2 गेंद पीछे रखा था, इस बार आगे करने का प्रयास और उनको पढ़ के सीधा जड़ दिया 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई 18 रन। खान साहब थोड़ा सा वक्त लेते जरूर है, मगर इनके पास कला काबिलियत सब कुछ मौजूद है। उतना आसान होता नहीं है रोजे में रह के खेलना धूप में, बट वो जो कहावत है ना कि आप हर चीज में तैयार रहना पसंद करते हैं। ये भी अच्छा शॉट, मगर पीछे फील्डर मौजूद। आसानी के साथ 1 रन और स्ट्राइक में पहली बार होंगे वेस्ट बंगाल में, पहली बार आईएसपीएल सीजन 3 के बाद। जगत सरकार। और सॉरी टू से शायद आरामबाग में खेला था, अब दूसरी बार आपके सामने नजर आ रहा है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कटवा क्रिकेट उत्सव सीजन 4, 5 लाख रुपए की इनामी राशि, चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ 3 लाख सेकंड प्राइज और 1 लाख मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अब मोस्ट वैल्यूएबल तो आईएसपीएल से बन के आया है, अब यहां भी उनसे काफी उम्मीदें होगी। दूसरे मैच में अपने टीम में जोड़ा गया है कोको 11 की तरफ से, जॉइन तो सरकार ऐड किए टीम मेंटोर। कैच का कॉल था, थोड़ी देर हवा में थी, जान हलक में भी आई थी। तो फाइनल बैटल याद होगा अगर आपको, आप सबने देखा चेन्नई सिंघम और टाइगर्स ऑफ कोलकाता के बीच, वहां पे भी गेंदबाजी हुई थी प्रिंस हैंडसम की और जगत सरकार के आमने सामने। वो मुकाम अलग था, ये बॉल अलग है, ये मंच अलग है। इस बार ऊंची गई है, इस बार ऊंची गई है, इस बार भी क्या नो मैंस लैंड? बिल्कुल नहीं, कप्तान साहब ने पकड़ा कैच है, जाना पड़ेगा वापस, एक बड़ा विकेट का बदल होता हुआ। प्रिंस हैंडसम पकड़ा विकेट, 2 ओवर हुआ समाप्त, 20 पे 1 है, यानी अब काफी हद तक कह सकते हैं मुकाबले में वापसी कर ली है। अब जैसे वापसी हुई है बीच मैदान में आ जाएंगे मिठुन साहब। थोड़ा सा रणनीति मैदान के बाहर हो गई है आदि और मिठुन जी के बीच में, अब मैदान के अंदर कुछ समझाएंगे, बातचीत करेंगे। एक बड़ा विकेट मान सकते हैं आप।
बिजली आए हैं। पिछला मैच में कमाल की बल्लेबाजी हम सब ने देखी थी इनसे। अब स्ट्राइक पे होंगे जगत सरकार गेंदबाजी के लिए। फिर से एक बार दिवाकर कायन, ये बैटल काफी बेहतर दिखेगा। कैच का कॉल, कैच का कॉल, कैच के लिए आए नहीं है। और सही निर्णय भी था शायद, अगर कैच के लिए आती है तो बाउंड्री जा सकती थी, बट ऐसे बल्लेबाज के कैच को आप अपने जान देकर भी पकड़ना चाहें, क्योंकि काफी देर तक हवा में थी ये बॉल। 21। बेहतर गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी हुई है। अंपायर, अपील की जा रही थी मगर अंपायर ने कहा कि ऊपर जा रही थी बॉल, विकेट को मिस कर जाती। थोड़ा सा सोच रहे हैं थर्ड अंपायर के पास जाएंगे या नहीं रिव्यू के लिए। मगर पासवान साहब ने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना है। हम्म। इस बार ऊंची गई है। अब ऊंची गई है, दूरी कितनी प्राप्त की है, जितनी चाहिए उतनी कर ली गई है। क्लास है इस बल्लेबाज में। तभी तो कहते कि जब तक ये बल्लेबाज मैदान के अंदर खड़े हैं तब तक सोचना पड़ेगा आपको। ये देखिए शॉट, फिटनेस अगर आपके पास होता है तभी इस तरीके के शॉट्स आपके बल्ले से निकल कर आते हैं। आई हिट्स काफ़ी बेहतर है इनका, दो तीन चीज़ों में काफ़ी बेहतर काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, फिटनेस पे काम, और गेंदबाजों के हिसाब से खेलते हैं ये। गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना पसंद है। अच्छी गेंदों को सम्मान, और जैसे मौका मिले जड़ दो आप। चलो सीना तान, जैसे मौका मिलेगा सीना तान कर चलने को तैयार रहेगा ये खिलाड़ी। बैक टू बैक ओवर बाउंड्री आता हुआ दिवाकर के सामने। वो पहला ओवर बेहतर था, फर्क पड़ा नहीं है। इस ओवर में इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार तो करें आप। 34, 34 पे एक है, तीसरा ओवर प्रगति पे है। एक और, ओ नहीं, नहीं कर सकते आप ऐसे गलती। इससे आसान बॉल आपके पास आएगी ही नहीं। लकी, लकी बाउंड्री है ये। अब देखिए किस तरीके से मिस हुआ है। अब ये गेंदबाज कर ही क्या सकता, देखिए आप कितनी आसानी के साथ बैठा है इन्होंने। और टेक्निक सही थी बैठने का, बट वो कहावत है ना कि अगर छूटनी है तो छूट ही जाती है। काफी कैजुअल दिखे थे फील्डर। 38। ये देखें आप, अगर रिव्यू के लिए जाते, आउटसाइड ऑफ दिखता, इम्पैक्ट भी आउटसाइड था, तो शायद सही निर्णय।
ये देखिए इस बॉल पे अगर जगत सरकार को फिर से आप देखें किस तरीके से थे, मैं एक बार चाहूंगा फिर से एक बार देखूं जगत सरकार का ये वाला बॉल किस तरीके से खेला उन्होंने। ये पहले लगा कि वो जाएंगे छक्के के लिए, मगर आखिरी वक्त तक बैट के मुंह को बंद किया और सिंगल के लिए गए। यही चीज की मैं चर्चा बार बार कर रहा था कि इनके पास काफी वक्त होता है जब बल्लेबाजी करते हैं, बॉल के मेरिट के हिसाब से खेलना पसंद है इसे। बैक टू बैक बाउंड्रीज, दो आई ओवर बाउंड्री, उसके बाद देखें बाउंड्री आई मिस फील्ड के चलते, एक रन आया, यानी 2 ओवर में 29 खर्च किए हैं दिवाकर गैन ने। विकेट के खाते में कुछ आया नहीं है, 3 ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 39 रन, विकेट के खाते में 1 है। कोको 11। कैच का कॉल, कैच का कॉल पकड़ा गया, कैच जाना पड़ेगा वापस। एक बड़ा विकेट का पतन हुआ है। बैटल आप वहां भी देखे थे आईएसपीएल में, बैटल यहां पे भी है। वहां मौका मिला था, छूट गई थी, यहां मौका मिला, छूटा नहीं है, पकड़ा गया कैच, जाना पड़ा वापस है। एक बेहतरीन पारी खेल के जा रहे हैं वापस, 7 गेंदे 19 रन, 2 छक्के 1 चौके के साथ। ये देखिए किस तरीके से आउट हुआ है, फिर से देखना चाहेंगे आप। ऑफ स्टंप की काफी बाहर बॉल जा रही थी, ये काफी बॉल बाहर जा रही थी और प्रिंस हैंडसम को मालूम था कि उसी शॉट के लिए जाएंगे वो। फील्डर तैनात था, रवि रजा गलती करते नहीं है, काफी बेहतरीन फील्डर। एक बार फिर से देखें आप जिस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कमजोरी भी है इनकी, ताकत भी है, इस पर काफी बाहर थी, काफी ज्यादा बाहर। एक बड़ा विकेट, बड़ा विकेट है। बीच मैदान में एक और बेहतरीन बल्लेबाज सामने आ रहे हैं और इस मैदान में खेलना इसे पसंद है। पुटुसा, प्रिंस हैंडसम की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि पहला ओवर भी ठीक ठाक डाला था, इस ओवर में भी काफी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी इन्होंने की है। पुटुसा तैयार हैं प्रिंस हैंडसम के सामने। डॉट बॉल, किस टीम से खेलेंगे? बेहतर, बेहतर लाइन है। अब तक देखें इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई है, 2 विकेट प्रिंस हैंडसम के नाम है। बिजली जहां से कल छोड़ा था वहां से शुरुआत किया है। कल की कमाल की परफॉर्मेंस उनसे, उनका आप सबने देखा था।
इस बार थोड़ा सा लेंथ परिवर्तन हल्की गति के साथ डाली है। अच्छा क्षेत्र रक्षण देखें आप। अब यहाँ अच्छा करने के बावजूद देखें आपने एक्स्ट्रा रन दे दिया है। एक रन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। 46 से 2 रन और ऐड हुआ, यानी 48। बेहतर ओवर मान सकते हैं आप, क्योंकि इस ओवर में भी एक विकेट आया है। अब कितनी दूर गई है बिजली। प्रिंस को परेशान किया, टीम को परेशान किया। 4 ओवर में बन गया 54 रन। विकेट आया जरूर, मगर रन्स जो चाहिए थे वो तो आ चुका है। सौरभ चौबे 12वें नंबर पे आज आपको दिख रहे हैं। कमाल की परफॉर्मेंस उनकी भी रही है। चौवन पे 2, 4 ओवर हुआ समाप्त। अब आखिरी 4 ओवर के लिए कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव। जुड़ेंगे आप सभी के साथ एक खूबसूरत आवाज। कल से आप सब जिसे मिस कर रहे थे, आप सब जिसे सुनना चाह रहे थे, आज आपके सामने आएंगे शोवंतो बैनर्जी with full energy. থ্যাংক ইউ সো মাচ রাজা। গতকাল সকাল 9টা থেকে শুরু করে রাত্রি 2টা পর্যন্ত যে এনার্জি তুমি দেখিয়েছো, তুমি রাজা প্রুভ করেছো গতকাল যে তুমি একাও এনাফ পুরো কমেন্ট্রি বক্সকে সামলে নেওয়ার জন্য। সো থ্যাংক ইউ তোমাকেও। 54 রান 2 উইকেট প্রথম 4 ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, এবং 2টো উইকেট এই মুহূর্তে হারিয়েছে রেহান হ্যাজ 11। তারা কোকো 11-এর বিরুদ্ধে 2টো উইকেট তুলে নিতে সমর্থ হয়েছে, এবং প্রথম সারি 2জন ব্যাটার সাজঘরে ফেরত যাওয়ার পর বিজয় গড়ওয়ালি আসছেন পঞ্চম ওভারে বোলিং করার জন্য। বিজয় গড়ওয়ালি প্রথম বল। বিজয় একটা সময় ছিল যখন বেঙ্গলে বোলিং করতেন খুব দ্রুত গতির সাথে, সে জায়গাটাকে ধীরে ধীরে সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ওভারকাম করতে শিখেছেন এবং বুঝেছেন শুধুমাত্র গতি দিয়েই যে ব্যাটসম্যানদেরকে পরাস্ত করা যাবে এমনটা নয়, তার সাথে সাথে ভ্যারিয়েশন, সেটার যে ব্যবহার সেটাও করতে হবে সময় মতন। এবং একজন বোলার দীর্ঘদিন ধরে যিনি ক্রিকেট খেলছেন তার কাছে এই ভ্যারিয়েশনসগুলো ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট এক একটা অস্ত্র মাঠে টিকে থাকার জন্য এবং নিজের ক্রিকেটের গ্রাফটাকে সবসময় উপরের দিকে রাখার জন্য। কোকো 11 আপাতত বাই হিসেবে একটা রান। কোকো 11 জানে যে এই ম্যাচ অন্য রকমের ম্যাচ হবে। এই ম্যাচে দুটো টাফ টিম তারা এক অপরের মুখোমুখি হয়েছে। ওদিকে খুব অল্পের জন্য বোধহয় এক্ষেত্রে ব্যাটার নিজেকে সেফ মনে করতে পারেন। একবার অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখুন, পুটু সাহা সামনে ছিলেন এবং দুর্ভাগ্য এটা বলতে হবে 2 উইকেটের মাঝ দিয়ে বল বেরিয়েছে, কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার। একটি রানও এসেছে তার সাথে সাথে। প্রসেনজিৎ বুবাই দত্ত এটাই বলছেন যে আমাকে রুলের মধ্যেই থাকতে হবে। বেলস যখন আপরুটেড হয়নি, এক্ষেত্রে করার মতন কাজ আমার কিছু নেই। পঞ্চান্ন রান 2 উইকেট। বিজয় ভালো শুরু করেছেন। আজ থেকে বছর 3-4 আগে যদি আমরা পিছিয়ে যাই, এই বিজয় গড়ওয়ালি একটা সময় একটা মরশুম এমন কাটিয়েছিলেন যখন তাকে আনপ্লেয়েবল মনে হয়েছিল। ওদিকে ফ্রন্ট ফুট চেকের জন্য টিভি আম্পায়ারকে রেফার করা হয়েছে। গোপাল সাউ প্রস্তুত হবেন সেখানে। কোথায় হয়েছে প্রথম ল্যান্ডিং, কি আসবে সিদ্ধান্ত, অপেক্ষা করছি আমরা।
দিস ইজ নো বল অ্যাডভান্টেজ। বিজয় গড়ওয়ালি যে রিদমের সাথে বোলিং করছিলেন রেহান হ্যাজ 11-এর জন্য আপাতত সেখানে একটা বিরতি লাগবে, কারণ ব্যাটসম্যানের সামনে একটা ভালো সুযোগ এটা। ফ্রি হিট ডেলিভারি, ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম রয়েছে এবং বড় শট খেলতে পারার স্বাধীনতা সেটা দেওয়া হয়েছে। 56-2 পুটু সাহা এবং বিজয় যারা ব্যাটিং করছেন। বিজয় বর্মা বিজলি, নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রিকেট খেলতে হবে বিজয় বর্মাকে, বিজলিকে। বিজলি গিরেগা, বিজলি বর্ষেগা, তবেই রানও আসবে। তবে সেটা মোটেও চাইবে না তার অপোনেন্ট দল, অর্থাৎ রেহান হ্যাজ 11। ফ্রিডের সুবিধা ছিল, তবে সে সুবিধার সৎ ব্যবহার মোটেও হয়নি। হলচল তার কাছে পৌঁছে যাবে বল এবং একটি রান, আরো একটি রান। ফ্রি হিটের যে সুবিধা নেওয়ার কথা আমরা বলছিলাম সেটা নেওয়া সম্ভব হয়নি। 57-2 এই মুহূর্তে কোকো 11 তাদের দলগত সংগ্রহ। চলমান পঞ্চম ওভার। বিজয় বর্মার সাথে পুটু সাহা রয়েছেন। এক্সট্রা বাউন্স এবং এক্ষেত্রে বাউন্সারের গতিপথে ব্যাটের সংযোগ পুটু নিজেও বুঝতে পারছেন, এতটা ঝাঁপিয়ে ব্যাটে বলে সংযোগটা না করলে বোধহয় একটা রান অতিরিক্তের হাত ধরে পাওয়াই যেত। এখনো পর্যন্ত 3 রানে এই ওভার থেকে একটা ভালো ওভার এগিয়ে চলেছে বিজয় গড়ওয়ালি। উইকেট আসবে এই ওভারে, উইকেট নয় রানের জন্য গিয়েছেন বিজয়। অসাধারণ একটা ফিল্ডিং, একটা দুর্দান্ত ফোর্থ। আসলে এ মাঠের উপরে দাঁড়িয়ে এই সবুজ মাঠ খেলোয়াড়দেরকে হাতছানি দিচ্ছে ডাইভ দেওয়ার জন্য, শরীরটাকে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য। গালিচা পাতা রয়েছে, ব্যাটিং সাইড রিভিউ রয়েছে ফর দ্য সেকেন্ড বাউন্স। পুটু সাহা যে বলটায় পুল করতে চেয়েছিলেন অনেকটা উচ্চতায় ছিল, আমরা বলছিলাম ওয়াইডটা মিস করে গেছেন, তো ওখানেও অ্যালাউড বাউন্সার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেকেন্ড বাউন্সের জন্য, কারণ সেকেন্ড বাউন্স যদি এটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ আসবে। দেখা যাক, সেটা তৃতীয় আম্পায়ার নির্ধারণ করবেন যে কি ঘটেছে ঘটনা, কি সিদ্ধান্ত আসা উচিত। আপাতত ব্যাটিং সাইড রিভিউ রয়েছে। ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি, তৃতীয় আম্পায়ার জানিয়েছেন ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি, অর্থাৎ যে বাউন্সের আবেদনটা ছিল সেটা নাকচ হয়েছে এবং সাথে সাথে অনফিল্ড থেকে ব্যাটিং সাইড রিভিউ যেটা সেটাও লস্ট হয়ে গেল। দুর্দান্ত বোলিং রাজ পাসওয়ান, প্রথমবারে গ্রিপ করতে পারলে বোধহয় দ্রুততার সাথে স্টাম্পিং এর জন্যও যেতেন। এক্ষেত্রে আরো একবার দেখুন অ্যাকশন রিপ্লেতে, প্রথম সুযোগে গ্রিপ হলে হয়তো রাজ পাসওয়ান স্টাম্পিং এর জন্য দ্রুত যেতেন। তবে ভালো ওভার একটা, বিজয় গড়ওয়ালির একটা দুর্দান্ত ওভার। এই জায়গাতে রানের গতিতে কিছুটা অঙ্কুশ লাগানোর প্রয়োজন ছিল এবং সেটা করে গেলেন বিজয় বর্মা, যিনি নর্মালি বড় শট খেলার জন্য বিখ্যাত, সেই ব্যাটারকে দাঁড় করিয়ে রাখা। মাত্র 4 রানের একটা ওভার, প্রশংসা করতে হবে আপনাকে বিজয় গড়ওয়ালির। এজিএসি কাপ ওই মরশুমটা আমাদের প্রত্যেকের মনে আছে, যেখানে বেঙ্গলের বুকে দাঁড়িয়ে 4 চাকা জিতেছিলেন তিনি।
সো আফটার 5 ইটস 59 ফর 2। 5 ওভার শেষ হয়েছে, 59 রান, 2 উইকেট। 3টে ওভার এখনো বেঁচে রয়েছে। বিজয় গড়ওয়ালি গত ওভারে মাত্র 4 রান দিয়েছেন। অন্যদিকে 7 বল থেকে 16 বিজয় ভার্মা ব্যাটিং করছেন, সাথে পুটু সাহা রয়েছেন। পূর্ব বর্ধমানের এই খেলোয়াড় কাটোয়ার এই মাঠে, কাটোয়া ক্রিকেট উৎসবে যেমন নিজে জেলাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন, একইভাবে একজন বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটার হিসেবে, অতি পরিচিত ক্রিকেটার হিসেবে আজকে কিছু বাড়তি করতে চাইবেন। ওদিকে নতুন ওভারের শুরুতেই তপুকে নিয়ে আসা হয়েছে, বাউন্ডারি দিয়ে স্বাগতম জানিয়েছেন বিজয়। এই দুটো দলের কাছে মাঠের বাইরে চিন্তা ভাবনা করার জন্য থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রয়েছে। একদম মিডল অফ দ্য ব্যাট, ব্যাট ছোঁয়ার সাথে সাথেই যেন বলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কোথাও থামার লক্ষণ নেই, সরাসরি মাঠের ওপারে 6টা রান। ইনসাইড আউট, কভার এবং এক্সট্রা কভারের মাঝ দিয়ে সুবিশাল ছক্কা। আরো একবার বিজয় ভার্মা, বিজলি কেন তাকে বলা হয়, বিদ্যুৎ মাঠের মধ্যে যেন ছড়িয়ে পড়ছে এবং মাঠ থেকে মাঠের বাইরে যাচ্ছে। তপুর এই ওভার থেকে 16 রান, গত ওভারে 4 রানের ওভারের কথা আমরা বলছিলাম, আর এই ওভারটা বড় রানের ওভার। এ বলটাও মিস করার একটা হতাশা বিজয় ভার্মা শরীরে রয়েছে। পুটু 6 বল থেকে 2 রানে অপরাজিত। এখনো পর্যন্ত পুটুকে আমরা সেই চেনা মেজাজে দেখতে পাইনি। শুধুমাত্র টাচ দিলেন, চেনা মেজাজের কথা হচ্ছিল, কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবেন সেটা, সেই চেনা মেজাজটাই ধরা দিয়ে দিলেন। জেলার মাটি পূর্ব বর্ধমান, এ জায়গায় দাঁড়িয়ে পুটুর ওপর বাড়তি ভালোবাসা, বাড়তি চাহিদা, এটা তো সবসময়ই থাকবে। এবং রিপ্লেতে দেখুন, আরো একবার দেখুন রিপ্লেতে কিভাবে শুধুমাত্র বলের গতিপথে গিয়ে টাইমিংটা করলেন। কেন ক্লাস বলা হয় পুটুকে, সে ক্লাসের একটা ছোট্ট নমুনা গত শটে তুলে ধরলেন। এর থেকে বেটার গাইডেড শট আর কি হতে পারে। 82, 2 উইকেট হারিয়ে 82 রান, 5.5 ওভার। এ ম্যাচও বড় স্কোরের দিকে যাচ্ছে। অন্ততপক্ষে গত ওভারের যে ঘাটতি, তপুর এই ওভারে সেটা পুষিয়ে নিয়েছেন ব্যাটাররা। বিজয় ভার্মা শুরু করেছিলেন, শেষ করছেন পুটু সাহা। ওয়ান্স अगेन রাস্তাটা একই ছিল, বলের গতিপথ একই ছিল, রেজাল্টটাও একই রয়েছে। দুটো ভিন্ন বল, তবে রেজাল্ট সেম। অষ্টআশি রান, 2 উইকেট হারিয়ে গত ওভার থেকে 29 রান। তপু, এক্সপেন্সিভ তপু, 29 রানস লাস্ট ওভার থেকে। বিজয় গড়ওয়ালি যে রিদমটা ব্রেক করেছিলেন, সেই রিদমটাই যেন এই ওভারে খুলে গেল।
অনেকটা এক্সপেকটেশন নিয়ে তপুকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তবে এই ওভারে এতটা রান লুটিয়ে গেলেন যেটা চিন্তার কারণ হবে ক্যাপ্টেনের জন্য। এবং এই মুহূর্তে আমরা একবার স্ট্যাটসের দিকে নজর রাখবো। দ্য মোস্ট রান স্কোরার শুভঙ্কর সব থেকে উপরে রয়েছেন আসিফ এন্টারপ্রাইজের 109 রান, লিটন রয়েছেন 100, বিজয় বর্মা তিনিও 84 রান করে ফেলেছেন। রিহান হ্যাজ 11-এর শাকলিন 71 রানস তার ব্যাট থেকে এসেছে। মোস্ট উইকেট টেকার্স সোনু রয়েছেন আসিফ এন্টারপ্রাইজের 8টা উইকেট তার নামে, ইয়াতিন আরএনএম গোলশির নামে, আরএনএম গোলশির খেলোয়াড় 7টা উইকেট, তবে দল হেরেছে। রেহান হ্যাজ 11-এর হয়ে 4টে উইকেট রয়েছে প্রিন্সের। এবং দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার এই তালিকায় সব থেকে উপরে এই মুহূর্তে বিলং করছেন শুভঙ্কর আসিফ এন্টারপ্রাইজের। তবে ম্যাচ এখনো অনেকটাই বাকি রয়েছে, আগে যাওয়া পিছিয়ে পড়া এরকমের অনেক ঘটনা আমরা দেখব, এবং সবশেষে প্রত্যেক খেলোয়াড় চাইবেন অ্যাটলিস্ট ট্রফি জয় করা, নিজের দলের জন্য কন্ট্রিবিউশন, পার্সোনাল ক্যারিজমা সেটা তো থাকবেই। বিজয় গড়ওয়ালি গত 6টা বল যেখানে করেছিলেন, সপ্তম বলটাও ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন। ভরসা হয়ে উঠেছেন দলের, যে বিজলি গত ওভারে তপুকে বল ফেলতে দিচ্ছিলেন না, সেই বিজলির জন্য এই মুহূর্তে প্রথম বলে আবারও প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেলেন বিজয় গড়ওয়ালি। এটাই ক্রিকেট, কাউকে কাউকে আপনি খুব ভালো রিড করতে পারেন, তার বিরুদ্ধে আপনার ব্যাট অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে কিছুটা স্তব্ধ থাকে সে ব্যাট। বোলারদের ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানদেরকে রিড করার কাজটা সমানভাবেই হয়ে থাকে, যেটা বিজয় করছেন। দেখুন আরো একবার ব্যাট সফল করেছিলেন অনেক দ্রুততার সাথে, তবে কানেকশন বেটার হয়নি, ব্যাট আগে চলেছিল একটু যেন মনে হয়েছে, বল পরে এসেছে। ওয়েল বোল্ড বিজয় গড়ওয়ালি, একদম নতুন ভাবে বিজয়কে দেখা যাচ্ছে অন্তত এই ম্যাচের নিরিখে। রেহান হ্যাজ 11, গত ওভারে 29 রান, এই ওভারে মেকআপ করতে চাইবে তারা বিজয়ের হাত ধরে। রান 89 ফর 2। আবারও ভেতরে আসা বল, উইকেট কিপার দস্তানে কালেক্ট করতে পারেননি, বাই হিসেবে একটা রানের সংকেত আসবে। স্ট্রাইকে পরিবর্তন, পুটু এবং বিজয় বর্মা তারা নিজেদের মধ্যে জায়গা পরিবর্তন করবেন, একটা রান আরো যোগ হলো, রান সংখ্যা 90। গত ম্যাচ আমরা সাকলাইনকে দেখেছিলাম যেভাবে ব্যাটিং করেছিল, রাজ পাসওয়ান ছিলেন, যে ফিনিশটা করেছিল সাকলাইন, তার জন্য বড় রানের টোটাল রাখার চেষ্টা তো করে চলেছে এই মুহূর্তে কোকো 11। ফুল টস ছিল, সুযোগের বল বলি আমরা ফুল টসকে, সে সুযোগটা অন্তত এই ওভারের আগের ভালো বলের পুরস্কার বলতে পারি। ফুল টস থেকেও কিন্তু বাড়তি কোনো রান লুটিয়ে যাননি বিজয়। বিজয়, প্রিন্স, দিবাকর, তপু, একটা দুর্দান্ত বোলিং লাইন আপ রয়েছে রেহান হ্যাজ 11-এর কাছে, তবে তার মধ্যেও কোকো 11 তাদের ব্যাটাররা রান লুটেছেন 6.4 ওভারে 91 রান করে। দ্রুতগতির বল, অ্যাপিল ছিল, খুব সম্ভবত ব্যাটের কিনারা ছুঁয়েছে, সে সংকেত দিলেন প্রসেনজিৎ দত্ত এবং আপিল নাকচ করলেন। একটা সময় জোশে এসে বোধহয় বিজয় গড়ওয়ালি তিনিও আপিল করেছিলেন, তবে পরবর্তী সময় বুঝতে পেরেছিলেন একটা সাউন্ড এসেছে যেটা হয়তো ব্যাটের কিনারা ছুঁয়েছে। ওয়াইড এজে নতুন টেকনোলজি আমরা সেটা দেখেছি আইস রকার্সে, এলবিডব্লিউর বল ট্র্যাকিং দেখেছি, আগামীতে হয়তো স্নিকেও দেখতে পাবো আইস রকার্সের হাত ধরেই। ফুল টস, প্রত্যেকবার ফুল টস আপনার কাছে মিস হবে এমনটা নয়, আপনি গিফট দেবেন, বিপক্ষ গিফট নেবে না, এটা হতে পারে না। বিজয় ওভারটা শেষ করলেন 6 দিয়ে এবং 7 ওভারে শেষ হয়ে গেল খেলা, 98 রানস। অখুশি হবেন বিজয় গড়ওয়ালি শেষ বলের ফুল টসটা নিয়ে, তবে 2 ওভারের পরিসংখ্যানটা দেখুন, উইকেট আসেনি, কখনো কখনো উইকেট না হলেও একটা স্পেল নির্ধারণ করে দেয় ম্যাচ কোন মোড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজয়ের 13 রানের 2 ওভারের এই স্পেলটা অন্তত সেরকমই বলতে পারি আমরা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোকো 11 110 115-তে থাকতে পারতো, তবে বিজয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে সেটা আটকে রাখা।
15 বল থেকে 41, বিজয় ভার্মা অপরাজিত, 10 বল থেকে অপরাজিত পুটু সাহা 15 রানে। শেষ ওভার, তপুর উপরেই ভরসা রেখেছেন অধিনায়ক। একদম সঠিক সিদ্ধান্ত, কারণ একটা ওভার 29 রানের ওভার হয়েছে, তার মানে এমনটা নয় যে তপু তার যে এতদিনের ক্রিকেট সেটা খারাপ হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন আস্থা রেখেছেন, আস্থা ক্যাপ্টেন রেখেছেন, আর পুটুর নিজের ব্যাটের উপরে আস্থা আছে। পুটুর আস্থা আছে এই বলগুলোকে মাঠের বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে। আরো একটা চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতন শট, দৃষ্টিনন্দন শব্দটা বোধহয় এই ধরনের শটগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। ক্লাস পুটু ওয়ান্স এগেন ফ্রন্ট ফুটের উপরে ভর করে ব্যাটের ফেসটা ওপেন করেছিলেন, এবং এক্ষেত্রে আরো 6টা রান দলের জন্য এবং নিজের ব্যক্তিগত রানের খাতায়। এক্সপেন্সিভ, আমরা বলি ম্যাচ ওয়াইজ খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স বিচার হয়, আজকের ম্যাচের বিচারে অন্তত বোলিং ডিপার্টমেন্টে 7টা বল তপুর হাত থেকে যেগুলো এসেছে সেগুলো মোটেও রেহান হ্যাজ 11-এর জন্য খুব একটা সুখের হয়নি। নাম রয়েছে, তবে নামের প্রতি সুবিচার করতে হবে। সুবিচার করার চেষ্টাতে ক্যাচেট এন্ড 7টা বলের পর অবশেষে তপুর হাত ধরে সফলতা এলো, উইকেট এলো। তবে পরিস্থিতি এরকমই ডিমান্ড করছিল পুটু সাহার কাছে, হয় বড় শটের জন্য যাও, হয় বড় শট খেলো, না হলে মাঠের বাইরে যেতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা বলই এক্ষেত্রে ব্যাট চালাবেন ব্যাটাররা। ওয়েল ডান, ভালো ইনিংস পুটুর তরফ থেকে, একটা ভালো ক্রিকেট পুটু সাহার তরফ থেকে। নবাগত ব্যাটার আমান আসবেন। আমরা ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগের কথা বলছিলাম, আমান তাকেও আমরা দেখেছি ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে এবার পারফর্ম করতে। 104-3, 7.2 ওভার, 4টে বল বেঁচে রয়েছে। আমান ভীষণ শান্ত একজন ক্রিকেটার, তবে মাঠের মধ্যে ব্যাট হাতে কাজটা বিপক্ষের জন্য অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ শান্ত মাথায় বড় শট খেলতে পারে আমান যাদব। ঠান্ডা মাথায় প্রথম বলটা লফট করলেন এবং সাথে সাথেই ফিল্ডারকে অতিক্রম করে 4টে রান। অখুশি উইকেট কিপার, অখুশি বোলার, অখুশি ফিল্ডার, অখুশি আমান যাদব। তিনি হয়তো ভাবছেন এই লিফটটা আরো একটু জোরে করতে পারলে 4 নয় 6 রান আসতে পারতো, 2 রান কম রয়ে গেল। এটাই ক্রিকেট, চাহিদার বোধহয় শেষ নেই। অপটিমাম বলে কোনো কিছু হয় না, ম্যাক্সিমাম প্রত্যেক দিন বদলায়। আমরা পরের ম্যাচের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেনদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা টসে আসবেন। উইকেটের উপরে বল ছিল আমানের, 1টি রানের জন্য দৌড়াবেন, লং অফের দিকে বল গিয়েছে। আমরা নীতিশ 11 আড়া এবং ওম সাই বাবা আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনাদের দুই ক্যাপ্টেন আপনারা টসের জন্য প্রস্তুত হবেন, টসের জন্য চলে আসবেন, প্রস্তুত হবেন না, টসের জন্য চলে আসবেন প্লিজ। ওম সাই বাবা 11 এবং নীতিশ 11 আড়া, আমরা দুই দলের অধিনায়ককে অনুরোধ করছি প্লিজ আপনারা তৈরি হয়ে চলে আসবেন। সজোরে খেলার চেষ্টা, তবে ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে বল উইকেট কিপারের কাছে গিয়েছিল। একটা ভালো ইনিংস বিজয় ভার্মা, বিজলি শেষ হতে হলো এক্ষেত্রে। 16 বল থেকে 41 করে বিজয় ফিরছেন। আসলে আমানকে স্ট্রাইকটা দিতে চেয়েছিলেন, আমান নিজেও চেয়েছিল স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখবে শেষ বলে। রিন্টু এসেছেন ব্যাটিং করার জন্য, একটি মাত্র বল বেঁচে রয়েছে, 109 রান, 4 উইকেট। শেষ বল, স্ট্রাইকের থাকা, স্ট্রাইকটা চাওয়া,
স্যাক্রিফাইস করে বিজলির যাওয়া সবটাই যেন সম্পূর্ণতা পেল এই ছয়ের মাধ্যমে। আমান ভালো শেষ করলেন। 115 প্রথম ইনিংস থেকে সংগৃহীত রান সংখ্যা কোকো 11-এর 116 রান। রেহান হ্যাজ 11, তাদের জন্য টার্গেট নির্ধারিত হয়েছে। আমরা আরো একবার টসের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নীতিশ 11 আড়া এবং ওম সাই বাবা। ওম সাই বাবা 11 এবং নীতিশ 11 আড়া, আমরা আপনাদের দুই ক্যাপ্টেনকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ জয়েন আস অন টস। अगले मैच के लिए तैयार हो जाइए दोनों टीम। ओम साई बाबा 11 और नीतीश 11 आड़ा, दोनों कप्तान से दरखास्त है कि आप लोग टॉस में ज्वाइन कीजिए। আমরা আমাদের অন্যতম অভিজ্ঞ আম্পায়ার গোপাল সাউকে রিকোয়েস্ট করব আপনি পরের ম্যাচে টসটা করে তারপর আমাদের কম বক্সে আসবেন। আমরা পরের ম্যাচে টসে যাব এবং সে কারণে আমরা অনুরোধ করছি আমাদের কমেন্ট্রি প্যানেল থেকে রিয়া এবং রাজা রয়েছে এবং তার সাথে গোপাল সাউ, আমাদের দ্য মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স আম্পায়ার। আপনারা টসটা করে নেবেন পরের ম্যাচের। ওয়ান সাইড ওম সাই বাবা কনস্ট্রাকশন, আনাদার সাইড নীতিশ 11 আড়া। সো প্লিজ টসটা করে নেবেন।
আমরা পরের ইনিংস শুরুর জন্য রেহান হ্যাজ ইলেভেনের ওপেনারদেরকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা মাঠে আসুন। ইয়েস, হলচল যাদব রেডি হয়ে গেছেন, মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। সাথে রোহিত সিং রয়েছেন। মাত্র আমরা আপনার আমরা এইমাত্র পেয়ে গেছি আমাদের সাথে রিয়াকে, লাঞ্চ কমপ্লিট করে আমাদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। তো রিয়া কি কি খেলে আমরা প্রথমে জানতে চাইবো, আফটার দ্যাট কতটা করে খেলে জানতে চাইবো, তারপর টেস্টের দিকে যাব আমরা। হোয়াট হোয়াট ইওর টেস্ট বার্ডস সেজ সেটা আমরা অবশ্যই রিপারকেশনের মাধ্যমে জানতে চাইবো। এবং রবিদাকে আমরা এই কারণে খুব মিস করছি। So it's toss time. Over to Raja Babu. थैंक यू। द टॉस टाइम एक और इम्पोर्टेंट मुकाबला, एक तरफ है ओम साई बाबा टीम के कैप्टन, ऑन द साइड ऑफ कैप्टन ऑफ नीतीश 11 आरा बिहार की टीम। स्पिन करेंगे ओम साई बाबा, कॉल करेंगे नीतीश 11 आरा। टेल टेल इज द कॉल, इट इज टेल। टॉस जीता नीतीश 11 आरा। मीना साहब क्या होगा निर्णय आपका? फील्ड फर्स्ट। पिच काफी बेहतर नजर आई है, दिन का मुकाबला है, चेज करना चाहेंगे। ऑपोजिशन टीम को देखते हुए कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे आप? कोशिश करेंगे कि कम से कम स्कोर रखे। कोई पर्टिकुलर स्कोर नहीं सोचा है माइंड में, बट कोशिश करेंगे जितना अच्छा बॉलिंग हो सके उतना अच्छा बॉल डालेंगे और कम से कम स्कोर पे रोकेंगे, जिससे हमको चेजिंग में इजी हो। मीना साहब को काफी कम कप्तानी करते हुए देखा जाता है, कप्तानी का प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे कटवा में। मतलब थोड़ा प्रेशर होता है कि मतलब रिजल्ट, अगर मैं कप्तान हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अपनी टीम को अच्छे से लीड करूँ और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करूँ। पर उतना प्रेशर नहीं रहता कि मतलब गेम वो ग्राउंड में कुछ चीज़ें मतलब नेगेटिव हो। वेस्ट बंगाल में भी टूर्नामेंट खेला आपने, बट इस टूर्नामेंट में आप पहली बार आए कटवा की सरजमी में, कैसा लग रहा है टूर्नामेंट?
टूर्नामेंट वेस्ट बंगाल में सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ग्राउंड मुझे यही लगा अभी तक जितने भी टूर्नामेंट मैं अपनी लाइफ में खेला हूँ वेस्ट बंगाल में। सबसे अच्छा ग्राउंड मैं इसी को बोलूँगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। अगर आप टॉस जीतते तो फिर आपका क्या निर्णय होता? बैटिंग ही करते हैं। बल्लेबाजी करते, आपको बल्लेबाजी मिल चुकी है, पिच काफी अच्छा नजर आई है। पिछला मैच हम सब ने देखा, आपकी टीम जो रन रेट के हिसाब से टॉप पे चल रही है, अगर जीतेंगे शायद इफ आई एम करेक्ट आप फाइनल जा सकते हैं। तो क्या रणनीति के साथ बीच मैदान में है कि कितना टोटल चाह रहे हैं? नीति यही है कि जितना ज्यादा रन उतना अच्छा होगा हम लोग को बॉलिंग करने के लिए, बस। कोई बदलाव सर टीम में? नहीं, और जिस तरीके से टूर्नामेंट रहा है, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट नहीं, उत्सव है ये। चलो थैंक यू सो मच। टूर्नामेंट नहीं उत्सव है। किसी ने कहा कि बेस्ट ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल। टॉस जीता है नीतीश लेवन आरा ने, किया है पहले बॉल का फैसला। चलेंगे सीधा कॉम्बॉक्स में। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হলচল অন স্ট্রাইক। রিন্টু প্রথম বলটাই রেখেছিলেন স্লটে এবং পার্কিং লটে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো রকমের কোনো ভুল হয়নি। হলচল শুরুটা করলেন 6 দিয়ে। প্রথম বল পড়লো 3:22 এখান থেকে কন্টিনিউ করতে হবে। 40 মিনিটের টাইম ডিউরেশন বলা হয়েছে টস পর্বে, প্রত্যেক ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 3:22 প্রথম বল পড়েছে রিন্টু। 6 দিয়ে আপাতত শুরু করেছেন হলচল। ওয়ান্স এগেইন আরো একবার বড় শটের চেষ্টায় ফিল্ডার অপেক্ষা করছেন। বাউন্ডারি লাইন সেভের অপেক্ষা শেষ মুহূর্তে, এবং এক্ষেত্রে বোধহয় একটা ভালো ইফোর্ট দেখিয়েছেন। তো দেখতে হবে অনফিল্ড আম্পায়ার্সরা চেক করতে চাইছেন, অনফিল্ড আম্পায়াররা এখানে ক্লিয়ার হতে চাইছেন বাউন্ডারি লাইন ক্রস করেছিল কিনা কোনোভাবে ফিল্ডার আর বল। তো জাম্পটা দেখতে হবে এখানে, ফিল্ডার কোথা থেকে জাম্প করলেন, ল্যান্ডিং কি হয়েছিল ফিল্ডারের, বাউন্ডারি রোপ কোথায় ছিল, কোশ্চেন্স অনেক রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই 5টা রান সেভ এখানে। ভালো ফিল্ডিং এফোর্ট, ব্রিলিয়েন্ট ফিল্ডিং এফোর্ট বাউন্ডারি লাইনে। ব্যাটিং বোলিং এর পাশাপাশি ফিল্ডিং একটা ডিপার্টমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্টে খেলোয়াড়দেরকে নিজেদের পারফরমেন্সটা টোটালি দিতে পারলে বোলাররাও উৎসাহিত হন এবং সতীর্থ খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহিত করেন। 7 রান, দুটো বল হয়েছে। আট রান, উইকেটের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আবারও ভেতরে আসা বল। প্রথম বলে 6 দিয়ে শুরু হয়েছিল, তবে পরবর্তী বলগুলোতে রিন্টু নিজেকে ফিরিয়ে নিলেন। ইনবর্ন বেঙ্গল বোলারদের মধ্যে রিন্টু, তপু, এই নামগুলো, দিবাকর বারবার উঠে আসে। ওদিকে হলচল সবসময় স্টান্স দিয়ে বলের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন এবং তারপর বড় শটের চেষ্টা থাকে। দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল হিটার এই তালিকাতে হলচলকে রাখতে হবে আপনাকে সবসময়, এবং সে তালিকাটাকে বারবার সমৃদ্ধ করেছেন নিজের পাওয়ারফুল হিটস দিয়ে। স্লোভার বান ছিল, তবে হলচলকে আটকে রাখা খুব শক্ত। এতটাই পাওয়ার জেনারেট করতে পারেন যা বল ব্যাটের মধ্যে সংযোগ হলেই মাঠের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাটা, প্রবাবিলিটিটা বেড়ে যায়। একদম জাম্প করে পৌঁছালেন বলের কাছে এবং তারপর পাঞ্চ করলেন।
রান পৌঁছে গেল 14-তে। কোথাও কি মেন্টাল গেম চলছে দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে? কেউই কমফোর্টেবল নন, নাকি কেউই কাউকে কমফোর্টেবল হতে দেবেন না? বড় ম্যাচ, দুটো বড় দল সামনাসামনি, লড়াই কঠিন হবে। সমস্ত রকম স্ট্র্যাটেজি ফলো করা হবে। বলতে বলতেই এক্ষেত্রে বাউন্ডারি লাইনে ক্রস করে গেছেন, সংকেত সে কথাই বলছে। উইকেট আসার সম্ভাবনা যেন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা বলছিলাম মেন্টাল গেমে হলচলকে কি বিট করে গেলেন রিন্টু, তবে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপাতত অন ফিল্ড জানাচ্ছেন ইটস এ 6 রানস এবং ক্লিয়ার। আপনারা অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখতে পারেন, রিপ্লে জানিয়ে দিচ্ছে 6 দিয়ে শেষ হবে ওভার। ওভার শেষ, প্রথম ওভারে খেলা শেষ। প্রথম ওভার শেষে 20 রান, বড় ওভার রেহান হ্যাজ 11-এর জন্য। প্রদীপ এসেছেন বোলিং করার জন্য। প্রথম বলটা অফ স্টাম্পের দিকে আলতো করে গাইড করলেন রোহিত সিং। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে জসপ্রীত বুমরার যে বোলিং অ্যাকশন, তার সাথে অনেকটা সিমিলারিটিজ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রদীপের বোলিং অ্যাকশনে, এবং এই কারণে প্রদীপকে টেনিস ক্রিকেটে প্রদীপ বুমরা বলে ডাকা হয়। এবং যে আবেদন আমরা একটু আগে দেখেছিলাম অ্যাকশন রিপ্লেতে গত ওভারে, সেই আবেদন এই মুহূর্তে বল ট্র্যাকার। তো ক্যাপ্টেন যে কারণে বারণ করেছিলেন যে রিভিউতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, একদম সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল ওটা। হালচাল বোধহয় অ্যাকশন এবং বোলারের গতি এই দুটোর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারলেন না। ব্যাটে বলে টাইমিং ভালো হয়নি, প্রথম উইকেটের পতন ঘটে গেল। প্রথম উইকেট হারালো রেহান হ্যাজ 11। হালচাল ডিপার্টস। চল্লিশ বল থেকে 95 রান প্রয়োজন। রাজ পাসওয়ান এসেছেন, 21 রান, 1 উইকেট। প্রথম সফলতা প্রদীপ বুমরার হাত ধরে এসেছে। ওয়েট করে একদম সময় দিলেন বলকে কাছে আসতে, এবং তারপর শটটা খেললেন রাজ পাসওয়ান। ডিপ পয়েন্টের উপর দিয়ে বল উড়েছে সীমারেখার বাইরে, 6 দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত রানের খাতাটা খুললেন। গত 3টে বল, বিশেষ করে এই 6টা আসার আগের দুটো বলে যেন মনে হচ্ছিল বল একটু থমকে আসছে,
ব্যাটাররা সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে একটু অসুবিধার মুখে পড়ছেন। তবে রাজ পাসওয়ান আসার পরই বোধহয় এটা বুঝিয়ে দিলেন প্রদীপ বুমরা তোড় তার কাছে রয়েছে, তিনি এই চক্রব্যূহটা ভাঙতে পারবেন। লেন্থে পরিবর্তন করেছিলেন, এক্ষেত্রে হাওয়ায় বল রয়েছে, ফিল্টার ফিল্টার অ্যান্ড ফিল্টার। প্রদীপ কোথাও বলছেন একটা 6 দমকা বাতাসের মতন যা প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে পারে না। আলো জ্বলছে এবং জেতার আশার আলো প্রদীপ বুমরাকে ঘিরেই রয়েছে এই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে। বিগ উইকেট, রাজ পাসওয়ান ডিপার্টস। প্রদীপ বুমরা সেলিব্রেশন হরদীপ সিং এর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল একটা সময় ইন্ডিয়ান টিমে। শিখর ধাওয়ানকে দেখেছি আমরা সেলিব্রেশন করতে, দ্য গব্বর। পরবর্তী সময়ে হরদীপ। আজকে ভারত বনাম সাউথ আফ্রিকার ম্যাচ রয়েছে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ। তবে বোধহয় আজকে বেঙ্গল ক্রিকেট আয়ুষ রকটসেই নজর রাখবে, কারণ টেনিস ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ চলছে, ক্রিকেটের উৎসব চলছে কাটওয়াতে। ছত্রিশ বল থেকে 88 রান প্রয়োজন, 2 ওভারে খেলা হয়েছে 28 রান, 2 উইকেট। গৌরব শর্মাকে নিয়ে আসা হচ্ছে বোলিং করার জন্য। নতুন ওভারে গৌরব আসবেন। এই ম্যাচের বোলিং ডিপার্টমেন্টের আরো এক হিরো গৌরব। গৌরবের দুটো ওভার এ ম্যাচের অনেক কিছু নির্ধারণ করবে। রিন্টু, প্রদীপ, গৌরব 3 ওভারে 3 জন বোলারকে ইউজ করা হচ্ছে। আমরা বলছিলাম দুটো দলের কাছেই থিঙ্ক ট্যাঙ্কে একাধিক মানুষ আছেন যারা মাঠের বাইরে থেকেও মাঠটাকে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেকটা মুহূর্তে কন্ট্রিবিউশন রাখেন। তাদের বুদ্ধি, তাদের ক্রিকেট নিয়ে ভাবনা সেটা মাঠের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেন। সাকলেন, দল ক্রাইসিসে সাকলেন জ্বলে উঠবেন না এমনটা খুব একটা হতে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে আরো একবার এই বিপদের মুহূর্তে সাকলেন ব্যাটের ছোঁয়া দিয়ে বুঝিয়ে রাখলেন ম্যাচ অন, কারণ সাকলেন গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রথম বলটাতে 6 আদায় করেছিলেন, পরের বলটাতে সিঙ্গেলের জন্য দৌড়ে পড়লেন। সেন্সিবল ব্যাটিং, কোনো রকমের কোনো তাড়াহুড়ো নেই, এবং এটাই সাকলেনের স্পেশালিটি। বয়সের কথা সাকলেনের বারবার হয় যখনই ব্যাট হাতে মাঠে নামে, তবে বয়স দিয়ে শুধুমাত্র মেজারমেন্ট করা নয়, তার সাথে সাথে সাকলেন মাঠে দাঁড়িয়ে এই বয়সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেটা তাকে অনেকটা পরিণত ক্রিকেটারে পাল্টে দিয়েছে। অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরের থেকে এক্ষেত্রে ফিল্ডারকে টপকে গেছে বল, অনেকটা বাইরের থেকে টেনে খেললেন। দুর্দান্ত শট, দুর্দান্ত কানেকশন, ভালো রেজাল্ট রোহিত সিং। রাজ ফেরত গেছেন এবং রাজের ফেরত যাওয়ার পর রোহিত প্রথমবারের জন্য ব্যাটের সফলটা দেখালেন। অফ স্টাম্পের বাইরের থেকে টেনে নিয়ে গেলেন, ফিল্ডারকে অতিক্রম করে রোপের ওপাশে নিয়ে গেলেন বলকে। এক্সেলেন্ট রোহিত সিং, ভালো শট। এক্ষেত্রে ফিল্ডার বলের নাগালে পৌঁছে যাবেন। একটা মাত্র রান, সাকলাইন দ্বিতীয় রানের জন্য ইন্টারেস্টেড নন, এবং সেটা হওয়া উচিত নয়, কারণ এই মুহূর্তে দুই ভরসার জায়গা যারা এই ম্যাচটার বৈতরণী পার করতে পারবেন তারা ব্যাটিং করছেন। সুতরাং পরবর্তী ব্যাটারদের উপরে চাপ না তৈরি করে ধীরে ধীরে বলের মেরিট অনুযায়ী ক্রিকেটটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক কাজ হবে রেহান হ্যাজ 11-এর জন্য, এবং সে কাজটাই তারা করছেন। ওদিকে গৌরব 6 হজম করার পর ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় লেগে রয়েছেন। এক্ষেত্রে সাকলাইনের ব্যাট থেকে আবারও একটি রান। এখন পর্যন্ত এই ওভারে 5টা বল হয়েছে, 15 রান খরচ হয়েছে, 43 রান 2 উইকেট। রোহিত 4 বল থেকে 9, সাকলাইন 5 বল থেকে 9 ব্যাটিং করছেন, অর্থাৎ দুজন মিলে 9টা বল ফেস করে নিয়েছেন এবং 9 করেই রান করেছেন তারা। এবারও সেই অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে টেনে খেলার চেষ্টা, গ্রাউন্ডেড শট ছিল, ফিল্ডার প্রস্তুত ছিলেন। একটি রান শেষ হয়ে গেল। ওভার 15 রানের ওভার, 15 রানের ওভার, 3 ওভার 44 রান 2 উইকেট। তিন ওভার 44 রান 2 উইকেট, 30 বল থেকে 72 রান লাগবে। প্রদীপ বুমরা আরো একবার, তা স্পেলের এটা দ্বিতীয় ওভার, দলের জন্য চতুর্থ ওভার। প্রথম বল, আবেদন রয়েছে, প্রশ্ন করছেন আম্পায়ারকে।
গত বলে যে চেষ্টাটা করেছিলেন এ বলে সেটা সফলতার মুখ দেখেছে। রোহিত সিং অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে আরো একবার টেনে নিয়ে ফেললেন ডিপ মিড উইকেটের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে। কানেকশন কতটা বেটার হতে পারে তার নমুনা গত বলের শট। দলগত 50 পূর্ণ হয়ে গেল। পঞ্চাশ রান 2 উইকেট। প্রতিটা ওভারে এই ধরনের বড় শট একের অধিক আসতে থাকলে কোকো 11 তাদের বোলারদের জন্য সমস্যা বাড়বে। উইকেট দরকার আরো একবার, যে পার্টনারশিপটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে ভাঙতে হবে। রেহান হ্যাজ 11। শর্ট বল টাইমিং কতটা ভালো হয়েছে, ততটা যা 4টে রান নাকি 6টা রান, 4টে রান এনে দেবে। চুয়ান্ন রান 2 উইকেট। প্রদীপ উইকেট ছিল, সেলিব্রেশন ছিল গত ওভারে, তবে এই ওভারে রোহিত সিং 10টা রান আদায় করেছেন প্রথম 3টে বল থেকে। পরের 3টে বল কত রান আসতে পারে? আগেই নিজের জায়গা স্টান্স সবটাই বোধহয় পাল্টে ফেলেছিলেন। রোহিত নিজেও জানেন এ বলের ক্ষেত্রে ওয়াইডে ডিমান্ড করে খুব একটা লাভ নেই, কারণ মেটানোর জায়গায় আম্পায়াররা নেই অ্যাকর্ডিং টু দ্য লজ। এক রান। ছয় চার দিয়ে শুরু হয়েছিল ওভার, তবে শেষ পর্যন্ত সামলে নিলেন প্রদীপ বুমরা। সাকলেনের থেকে দূরে রাখলেন এই বলকে। অন্তিম বল থেকে কোনো রান নেই। ভালো একটা ওভার প্রদীপ বুমরার হাত ধরে। শেষ হলো 4 ওভার 55 রান 2 উইকেট। 24 বল থেকে 61 রান, ওভার পিছু 15 করে প্রয়োজন। 15.25, 24 বলে 61। তিনজন বোলারকে ইউজ করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত, যাদের মধ্যে প্রদীপ বুমরা 2টো ওভার শেষ করে ফেলেছেন। রিন্টু, প্রদীপ আর গৌরব 3 বোলার যাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থ বোলার হিসেবে কে আসবেন সে আসার কাজটাও বাকি রয়েছে। পরের ম্যাচ ওম সাই বাবা ভার্সেস নীতিশ 11 আড়া। টস হয়েছে, নীতিশ 11 টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওম সাই বাবাকে প্রথমে ব্যাটিং করতে হবে। আমরা দুই দলকে অনুরোধ করবো আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। এই ম্যাচটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা পরের ম্যাচটা শুরু করব কোনো রকমের ব্রেক ছাড়াই। সো প্লিজ আপনারা তৈরি থাকবেন।
চতুর্থ বোলার রাহুল দেব। রাহুল দেবকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে করলেন, অনেকটা বাইরে হয়েছে, ওয়াইড দিয়ে শুরু হয়েছে। স্পেলের দ্বিতীয় ওভার এবং রিন্টু রাহুল দেব দুটো বলে এখনো পর্যন্ত দুটো বলের মধ্যে এখনো পর্যন্ত প্রথম বলটা ওয়াইডে কনভার্ট হয়েছিল, দ্বিতীয় বলটা থেকে ডট বল নিয়ে এসেছেন। 23 বল থেকে 60 দরকার। 15-র আশেপাশে গড় ঘোরাফেরা করছে, 15-র আশেপাশে গড় ঘোরাফেরা করছে, তাকে আরো একটু নিচে নামাতে চাইবেন রোহিত সিং। ব্যাট চলেছিল, বল মাঠের বাইরে, 6 রান। ওকে, বলটা ফেরত চলে এসেছে এবং তার সাথে সাথে বোধহয় বল মাঠের বাইরে গেলে পরবর্তী বলের জন্য বল রেডি করে রাখছেন ওখানে অনফিল্ড আম্পায়ার্সরা, এবং বল বাছার ক্ষেত্রে আম্পায়ারকে সুপ্রিম অথরিটি দেওয়া হয়েছে। সো এক্ষেত্রে কাজটা আম্পায়ার্সরাই করবেন। প্লিজ ক্যারি অন। 22 বল 54 রান। শেষ বেলায় গিয়ে এ ম্যাচ আরো কঠিন হতে পারে। বাষট্টিতে 2 যতটা পথ পেরিয়েছে আর রেহান হ্যাজ 11, তার থেকেও বেশি রাস্তা যেতে হবে। স্লোয়ার বান রেখেছিলেন অফ স্টাম্পের উপর। রোহিত সিং রিড করেছিলেন, যেভাবে হাতটাকে ঘুরিয়েছিলেন, রিস্টের ব্যবহার ছিল বোলারের তরফ থেকে, সেটা আগেই ধরতে পেরেছিলেন এবং সে কারণেই বাড়তি ঝুঁকি নেননি, বল থেকে সিঙ্গেল নিয়েছেন লং অফের দিকে ঠেলে দিয়ে 1 রান। এটা বেটার থিঙ্কিং দুই ব্যাটসম্যানের পক্ষ থেকেই যে অ্যাটলিস্ট স্কোর বোর্ডটা মুভ করতে থাকুক, প্রতিটা বলেই সিঙ্গলস আসুক এবং তার সাথে যদি বড় শট পাওয়া যায় সেটা রান রেটটাকে ড্রপ করতে সাহায্য করবে। সাকলেন চেয়েছিলেন অফ স্টাম্পের উপর জায়গা বানিয়ে খেলতে। লেগ বাই হিসেবে 1 রান। লেগ বাই হিসেবে 1 রানের সংকেত। প্রসেনজিৎ দত্ত একজন তরুণ তুর্কি আম্পায়ার, মাঠের মধ্যে নিজের দায়িত্বটা পালন করছেন এবং গুরু দায়িত্ব রয়েছে এই মুহূর্তে, কারণ একটা টাফ ম্যাচ এবং ম্যাচ আরো কঠিন হবে আগামী সময়ে, এমনটাই অনুমান করছেন প্রত্যেকেই। অফ স্টাম্পের বাইরে, পাওয়ার জেনারেট হয়নি, অনেকটা বাইরে ছিল, পাওয়ার জেনারেট হয়নি। রোহিত সিং অবশেষে অফ স্টাম্পের বাইরের লাইনে ধরা পড়ে গেলেন এবং সাথে সাথে উইকেটটা দিয়ে বসলেন। উনিশ বল থেকে 52 রান দরকার। উইকেটের পতন একটা চাপ তৈরি করে দিয়েছে।
রবি রজক ডাগ আউট থেকে আপাতত মাঠে। এ দলের ব্যাটিং লাইন আপ অনেক লম্বা, 19 বলে 52 দরকার। পাঁচ ওভার শেষে রান সংখ্যা 64 ফর 3, 64 রান, 3 উইকেট, 5 ওভার শেষ। আঠেরো বল থেকে 51 রান প্রয়োজন। আগামী 18টা বল ইম্পর্টেন্ট হবে। 18টা বল, আগামী 18 বল থেকে 51 রান লাগবে জেতার জন্য। এবং গত ম্যাচেও এই 18 বল থেকে 51 বা 54 রান এরকমই একটা স্কোর চেজ করেছিল রেহান হ্যাজ 11। তাদের মধ্যে সে পোটেনশিয়াল রয়েছে, সে ক্ষমতা রয়েছে, শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ বদলেছে। দেখা যাক বদলে যাওয়া প্রতিপক্ষের সামনে রেজাল্টের রদবদল সেটা ঘটে কিনা। নিউ বলার এসেছেন অ্যাটাকে এবং আস্তেই উইকেট এনে দিয়েছেন দলকে। সাকলেন অখুশি ভীষণ, যে বলটার ব্যবহার করা উচিত ছিল 6-এর জন্য সে বলটাতে উইকেট দিয়ে বসলেন, চাপ বাড়িয়ে বসলো রেহান হ্যাজ 11। প্রত্যেক ম্যাচেই একজন খেলোয়াড়ই আপনাকে বারবার এই একইভাবে খাদের কিনারা থেকে তুলে ধরবেন এমনটা হতে পারে না। রবি রজক একটা সুযোগ পেয়েছিলেন, তরুণ ক্রিকেটার, গত 2 বছরে নিজেকে বেঙ্গল ক্রিকেটের যে মূল স্রোত তার সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন এবং এটা একটা ভালো সুযোগ ছিল নায়ক হওয়ার, তবে সে জায়গাটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে মিস করে গেলেন। সতেরো বল 51 রান, আস্কিং রান রেট বাড়ছে। দানি আসছেন ব্যাটিং করার জন্য, তবে দানির কাজ হবে রান দান করা তার দলকে। আপনি কোকো 11-এর ডাগ আউটের দিকে যদি নজর রাখেন, দেখুন থিঙ্ক ট্যাঙ্কস তারা কিন্তু একদম বুঝতে পারছেন যে ম্যাচের রেশ বা রাশ দুটোই তাদের পক্ষে রয়েছে। গাইড করেছেন দানি এবং এক্ষেত্রে রিন্টু ছিলেন ফিল্ডার, তাকে ক্রস করে গেল। 4 দিয়ে শুরু হলো, ব্যক্তিগত রানের খাতা খুললেন বাউন্ডারি দিয়ে। মাঠের বাইরে থেকে জয়ন্ত সরকার, টুনিদা তারা অন্তত আশা করেননি এটা। অমিতদা রয়েছেন সাথে। ওদিকে রেহান হ্যাজ 11 তাদের হয়ে আদি প্রত্যেকটা মুহূর্তে পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন, বাড়তি কোনো ইনস্ট্রাকশন থাকলে সেটাও জানাচ্ছেন। স্লোয়ার ওয়ান ছিল, ব্যাটের ভেতরের কিনারা ছুঁয়েছে, উইকেট কিপার বিকাশ পণ্ডিত পর্যন্ত ক্যারি করেনি। রান সংখ্যা 69, 4 উইকেট। সোনু ভালো ওভার একটা, ভালো ওভার একটা বলার শেষ সময় এখনো আসেনি, এক্ষেত্রেও কভারের উপর দিয়ে সুবিশাল ছক্কা। রান গিয়ে দাঁড়ালো 75, 75। আবারও কি গত ম্যাচের অ্যাকশন রিপ্লে দেখবো আমরা? সাকলেনকে আরেকটা সাইড থেকে সাপোর্ট দিতে হবে, প্রত্যেকটা ম্যাচেই তার উপরে
একক চাপ থাকবে এবং তিনি বার করবেন এমনটা হতে পারে না। গত ম্যাচ আমরা রাজ পাসওয়ানকে দেখেছিলাম, তিনি সেই সাপোর্টটা দিয়েছিলেন। এবার দানি যখন 6 মেরেছেন, ফিনিশিং পর্যন্ত তাকেই যেতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে তাকে। 4টে বল হয়েছে 10 রান এই ওভার থেকে, আরো একটা বড় শটের খোঁজ তো অ্যাটলিস্ট থাকবেই। দ্রুতগতির শর্ট বল, পুলের জন্য যাওয়ার চেষ্টা তো ছিল, তবে এক্ষেত্রে গতির সাথে ব্যাটসম্যানকে ক্রস করে উইকেট কিপার তার দস্তানায় জমা হয়েছে। এ বল থেকেও কোনো রান নেই। রান সংখ্যা 75, 4 উইকেট, 5.5 ওভার। ওভারের শেষটা অন্তত ভালো করতে হবে। ক্যাচ ড্রপ হয়েছে, সাথে সিঙ্গল। এই ওভারটাই ডিসাইডেড ওভার। গৌরব শর্মা এসেছেন বোলিং করার জন্য এবং এই ওভারটাই ডিসাইড করে দেবে এই ম্যাচের রেজাল্ট কোন দিকে যেতে চলেছে। অনেক কিছু নির্ভর করবে এই ওভারের উপর। দানি এবং সাকলেনের জুটি 12 বল থেকে 40 ওভারের শুরুতে ছিল এমনটাই স্কোর, এখন 11 বল থেকে 39 লাগবে। ব্যাট চলেছে, তবে ডট বল। গত ম্যাচের রিপ্লের কথা আমরা বলছিলাম, গত ম্যাচের অ্যাকশন ফিরে আসবে আরো একবার, তবে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দল কোকো 11 তারা মোটেও সেটা চায়নি। তাদের বোলারদের মধ্যে সে ক্ষমতা রয়েছে যা বিপক্ষর কাছ থেকে ম্যাচ যে কোনো সময় কেড়ে নিতে পারে। 50-50 ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে নেওয়ার কাজটা তারা করতে পারে। ইনসাইড আউট, ফিল্ডার আবারও হাত ছুঁলো বল ঠিকই, তবে হাতে ধরে রাখতে ব্যর্থ ওখানে। সোনু ছিলেন ফিল্ডার। সিঙ্গেল ডাবলস দিয়ে আর চলবে না এক্ষেত্রে, এটা একদম পরিষ্কার। বড় শটের জন্য যেতে হবে, 39 রান দরকার, 6টা ছক্কা লাগবে, 10টা বল হাতে রয়েছে এবং তারপরেও 3টে রানের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। মাফ করবেন, 9টা বল বাকি রয়েছে, 38 রান প্রয়োজন। আপডেটে একটু লেট ছিল যে কারণে ভুল তথ্য। 6 প্রয়োজন, 6 প্রয়োজন। এভাবেই এই ম্যাচকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে এই বড় শটগুলো নিয়ে আসতে হবে। সময় নেই আর পিছন ফিরে তাকানোর, সামনে লক্ষ্য রাখো এবং লক্ষ্যকে নিজেদের পক্ষে করার জন্য এভাবেই বড় শট নিয়ে এসো। 8 বল থেকে 32 রান দরকার, আর প্রতি বলেই 4 রান, তবে সেটাকে সহজ করতে হলে পরে 6 আনতে হবে। 8 বলে 5টা 6 লাগবে অন্তত।
গতির হেরফেরের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়ে গেলেন দানি। 7 বল বাকি রয়ে গেল, 7 বল থেকে 32। ম্যাচ ধীরে ধীরে রেহান হ্যাজ 11-এর হাত থেকে সরে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে তা কোকো 11-এর দিকে। কোথাও এই প্রশ্ন থাকবে, সাকলেন কি পর্যাপ্ত স্ট্রাইক পেলেন না? অনেকক্ষণ ধরে নন স্ট্রাইক এন্ডে দাঁড়িয়ে রয়ে গেলেন। শুধুমাত্র এই ওভারের কথা বলছি না, এর আগের দুটো ওভারেরও যদি পর্যবেক্ষণ করেন আপনি, সাকলেনের কাছ থেকে এই দল মূলত ফিনিশিংটা উপর নির্ভর করে। আমরা আবারও বলবো যে সব সময়ই যে সাকলেন উইকেটে থাকলেই প্রত্যেকটা ম্যাচ ফিনিশ করবেন এমন নয়। গত ম্যাচে বোলাররা যে ভুল করেছিলেন, সে ভুল জয়ন্ত সরকারের মতন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মাথা এড়িয়ে যায়নি, তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। তিনি তার বোলারদেরকে সে ইনস্ট্রাকশন নিশ্চয়ই দিয়ে রেখেছিলেন যে সাকলেনকে আটকাতে হলেও কি করতে হবে বা আদার্স ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে কি নীতি থাকবে। এবং এ দল একটা কম্প্যাক্ট টিম হিসেবে খেলেছে। যখন যখন দল স্ট্রাগল করেছে, হাল ধরার মতন খেলোয়াড় এ দলে রয়েছে, যে কারণেই এখনো পর্যন্ত অন্তত এই ম্যাচের নিরিখে এ দলটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট বলেই মনে হয়েছে। 6 বলে 32 রান প্রয়োজন, রেহান হ্যাজ 11, তাদেরকে কাজটা করতে হবে এবার, ভীষণ কঠিন কাজ। তবে সাকলেন যদি এই কাজটা করে থাকতে পারেন বা এই কাজটা করতে পারেন, সেক্ষেত্রে নায়ক নয় সুপার হিরো তকমা দেওয়া হবে তাকে। 6 বল 32 রান। প্রথম বল, ক্রাইসিস ম্যান সুপার হিরো হওয়ার জন্য 1 পা বাড়িয়ে রাখলেন। 6 দিয়ে শুরু হলো ওভার। প্রথম বলেই 6টা রান। প্রত্যেকটা বলে এ প্রেসারটা থাকবে, ডট বল খেলা যাবে না, প্রত্যেকটা বলে মারতে হবে। ওদিকে প্রেসার শুধুমাত্র যে ব্যাটার ফিল করছেন এমন নয়, কারণ সাকলেনের কাছে তো এই মুহূর্তে ম্যাচ ডু অর ডাই পজিশন। হয় 5টা ছক্কা নিয়ে আসতে হবে তাকে, শেষ বল পর্যন্ত ব্যাট পাঞ্চ করতে হবে, বড় শট নিয়ে আসতে হবে, আদারওয়াইজ ম্যাচের রেজাল্ট প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে পারছেন। তবে বোলার তার জন্য দেখুন প্রেসার তৈরি হয়েছে। একাধিক সতীর্থ খেলোয়াড় তারা এগিয়ে এসেছেন, ফুটু শাহ নিজে ছিলেন। ইনস্ট্রাকশন প্রথম বলেই 6 আসার পরে ইনস্ট্রাকশন চলে এলো। সময় নিচ্ছেন, আসলে সময়টাই মোমেন্টাম ব্রেক করতে পারে। সামনে একজন ফিল্ডার, পারফেক্ট ইয়র্কার, পারফেক্ট ইয়র্কার, কোনো অ্যান্সার নেই এখানে সাকলেনের তরফ থেকে। আরো একটা বল, ভালো বল, এই একটা বা দুটো ভালো বলই প্রয়োজন এই মুহূর্তে ম্যাচের রেজাল্টটা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য। 4 বলে 26, 4টে 6 এলেও 24 রান এক্সট্রা রান লাগবে। তবে 4টে 6 মারাও খুব সহজ কাজ নয়। আপাতত শর্ট অফ লেন্থের বল, অফ স্টাম্পের উপরে যে রাইজ করে বেরোচ্ছিল সেখান থেকে 6 রান নিয়ে রাখলেন সাকলেন। একই সাথে অ্যালাউড বাউন্সার তার সংকেত দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ আগামীতে বাউন্সারের প্রয়োগ বোলার করতে চাইলে সমস্যা বাড়তে পারে। এবং খুশি হতে পারেননি ফিল্ডিং সাইড, তারা সঙ্গে সঙ্গেই ফিল্ডিং সাইড রিভিউ চেয়ে নিয়েছেন। জগৎ সরকার একদম লং অফ পজিশনে ছিলেন এবং সে জায়গা থেকে দেখছিলেন বল কিভাবে রাইজ করছে, সে কারণেই তিনি সরাসরি টিভি আম্পায়ারের সাহায্য চেয়েছিলেন। তার সংকেত অন্তত সেটাই জানান দিচ্ছিল। অনফিল্ড ডিসিশন, সেটা থেকে খুশি হতে পারেননি। দেখা যাক জগৎ সহ পুরো দল তারা যে সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছে সেটার ফাইনাল কনক্লুশন কি আসে। টিভি আম্পায়ার তারা দেখছেন। এই মুহূর্তে 6টা রান এসেছে, এটা কনফার্ম। বল হয়েছে বৈধ বল, সেটাও কনফার্ম। শুধুমাত্র ট্যাকটিক্যাল লড়াইটা আগামীতে বেঁচে থাকবে কিনা সেটা দেখার জন্য। বলটা কোন উচ্চতায় ছিল, ওদিকে 1 বাউন্সের সংকেত, তাতে স্বীকৃতি দিলেন তৃতীয় আম্পায়ার এবং সাথে সাথেই
ফিল্ডিং সাইড রিভিউ সেটা লস্ট হয়ে গেল, ফিল্ডিং সাইড রিভিউ লস্ট হয়েছে। 3 বল 20 রান। বাউন্সারের অস্ত্র ছাড়তে হবে, কারণ বাউন্সার করতে গেলে পরবর্তী সময়ে বিপদ বাড়তে পারে, এক্সট্রা বলের সম্ভাবনা, ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। 96 ফর 4, 3 বল 20 রান। সাকলেন একমাত্র এই কাজটাই করতে পারেন, তিনি ব্যাট চালাতে পারেন, তিনি রান সংগ্রহ করতে পারেন, তিনি ম্যাচকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। রেজাল্ট সেটা না আপনার জানা না আমার জানা, আগামী সময় তার উত্তর দেবে। আপনি কর্ম করতে পারেন, ফল তার উত্তর তো একমাত্র সময়ের হাতেই ধরা রয়েছে। 102 7.4 ওভার, তবে ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে আজকে যে ক্রিকেটটা খেললেন সাকলেন, কোন অংশেই বোধহয় এই ক্রিকেটটাকে ছোট করা যাবে না, একটা অসাধারণ ক্রিকেট। এক্ষেত্রে আরো একবার বল গড়িয়েছে এবং সবুজ ঘাসের গালিচাকে চিরে বেরিয়ে গেছে 4টে রানের জন্য। সাকলেন, কি দুর্দান্ত ক্রিকেট, কি অসাধারণ ক্রিকেট। শেষ রক্ষা হবে কিনা জানা নেই, তবে সাকলেন আরো একবার জয়ের দোরগড়ায় বোধহয় পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। যোগ্য সহায়তা উপাস থেকে বোধহয় পাওয়া গেল না। দানি 9 বল থেকে 18 রান অপরাজিত রইলেন, তবে তার আগে রবি রাজাক তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। ওভার পরিসমাপ্ত হয়ে গেল এবং 10 রানে জয়লাভ। 10 রানে জয়লাভ করলো এই ম্যাচ কোকো 11। তারাও পা বাড়িয়ে রাখলো পরবর্তী পর্যায়ের দিকে। ওম সাই বাবা ভার্সেস নীতিশ 11 আড়া। পরের ম্যাচ আমরা নীতিশ 11 আড়াকে ফিল্ডিং এ নামার জন্য অনুরোধ করছি। ওম সাই বাবার 2 প্রারম্ভিক ব্যাটাররা আসবেন এবং ম্যাচ শুরু হবে।